യാത്രയാകുന്നിതാ പ്രിയജനമേ, കരയല്ലേ കരയല്ലേ പോകുന്നു ഞാൻ. യാത്രയാകുന്നിതാ പ്രിയജനമേ, കരയല്ലേ കരയല്ലേ പോകുന്നു ഞാൻ. ഈ കണ്ണുനീരിൽ കാണുന്നു സ്നേഹത്തിൻ കടലെന്നാലും പോകാതെ വയ്യ. ഈ കണ്ണുനീരിൽ കാണുന്നു സ്നേഹത്തിൻ കടലെന്നാലും പോകാതെ വയ്യ. യാത്രയാകുന്നിതാ പ്രിയജനമേ, കരയല്ലേ കരയല്ലേ പോകുന്നു ഞാൻ. Daughter-in-law Susan and the grandchildren Melissa, Samantha, as well as Selena, I ask them to come forward and share their thoughts and memories. I was lucky enough to be part of this family for almost 25 years. This whole family has always been loving and kind and welcoming, and I think Mommy is the source of a lot of that love. She's going to be desperately missed by all of us. And having so many people here to support the family, it means so very much. Mommy always had a good sense of humor. She would make fun of us. She would make fun of Papa a lot. I didn't speak, and I don't speak Aleyamma, but I understood the joke. I always got the joke. She always made sure. And she's desperately going to be missed. She's a wonderful woman, an unbelievable mother. She's raised a beautiful family, and I'm very grateful to be part of that family. So we will be missing her. So I just wanted to share a few thoughts about my grandmother. Mama meant so much to me, and I'll miss her terribly. When I was thinking about what I wanted to say to her tonight, it was hard to come up with the words, but I remember that about a year ago, my mom had texted me pictures of an essay that I wrote in elementary school. My teacher had us write about an important person in our lives, and I wrote about a mama. And it seems fitting to share it with you all now. An important person in my life is my grandma on my dad's side of the family. But Amaji, I love you too. I think she is important because she takes care of my brother and I on Mondays and Tuesdays. She is as nice as a golden daffodil glistening in the sun. I don't know what that means. She is also a good cook. She is the person I like to do reports, biographies, and writing samples on. When she babysits us, she usually likes to read the newspaper or talk to us. Sometimes she gets to stay for dinner. She would cook mostly. She comes on most Sundays too. When she's in my house, I feel as happy as a spider. Again, I don't know. I think my grandma is very helpful to others because she gives food to my mom that she doesn't know how to cook. Sorry. She is polite to others and she likes to give. She is also helpful because sometimes she helps me with my homework. She always takes care of me. She loves me very, very, very much. My grandma makes me laugh a lot. Sometimes I get to sleep over her house when my mom and dad go out for dinner. She usually comes to Maryland with us to see my uncle. My grandma sometimes takes care of my baby cousins too. I like my grandma very, very much. I love her as much as I love my mother and my father. I'm sure that everybody would think that she's nice. I'm sure of one thing, I love her company.
And these are some of the reasons why my grandma is so important. Sam. I just want to say thank you to everyone for being here in memory of my grandmother. I think that I and a lot of other people have lost probably one of the kindest, most patient, and most selfless people I know in my life. I just think about when I was younger. She would take me through their garden in Aleyamma, and we would pick green beans from the stalk, and then she would spend so much time preparing in the kitchen. I've just never met someone who would tend to a garden like that, turn your whole backyard into a garden and then tend to it, and then spend hours in the kitchen cooking, putting little chilies above the hood, above the stove, let them dry. Just the patience that she took with that and everything else is really, I've just never seen that in another person before. I'll also never forget, once I came back from a really long flight, flew into JFK, someone picked me up, and went back to Aleyamma, closest place to JFK, too close to JFK, and it was like 10 p.m., but she was just sitting at the kitchen table waiting for me, and it had a whole spread enough food for 30 people, even though it was just me. It was all my favorite things, all warm, ready to go, and she had stayed up, just waiting for me to come back. So, yeah, just thank you all for being here. I hope that in her memory and in her absence, we can all cultivate some of her patience and kindness and selflessness in ourselves moving forward. So, thank you. I'm Samantha's niece. I'm going to read a letter that she wrote to Mummy. Dearest Mummy, I know that I'm the one who teaches for a living, but you are the one who taught me so much about life, and you really led by example. You taught me the importance of family. You taught me how to find happiness in the simplest things in life. You always tried to teach me how to prepare all of our traditional food with all the right spices. You taught me how to smile and to laugh, even in the midst of excruciating pain. Mommy always smiled. You taught me how to hold my tongue when it's really hard to do, and I'm still working on that. Most importantly, Mommy, you taught me how to someday be a sincere and loving mother-in-law. I'll always cherish our conversations about your childhood, your 4 grandchildren, and our extended family. And I'll always remember the laughs that we shared, mostly at the expense of poor Papa. I'll remember all the loving words you have told me and all the Malayalam movies we watched together. I'll never forget your graceful, beautiful smile. You'll forever be remembered as the loving and dedicated wife, sister-in-law, friend, mother, and grandmother that you were. I love you and I'll miss you, Mummy. Rest in peace. P.S. Don't worry, Mummy will take great care of Papa. Respectfully ask Very Reverend Paulose Episcopa Achin to come forward and share with us words of consolation. As we know, Achin has been our spiritual father for our parish for the past 13 years. Achin continues to pray for us, and at this time Achin will offer us words of consolation. വന്യ സഹോദര വൈദികരെ, ദുഃഖാർത്ഥരായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ കർത്താവിൽ പ്രിയരെ, സലോമോന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ജ്ഞാനികളിൽ ജ്ഞാനിയായ സലോമോൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം ഇപ്രകാരമാണ്: ഉത്തമയായ സ്ത്രീയെ ഭാര്യയായി ലഭിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ, അവൾ കുടുംബത്തിൻ്റെ കിരീടമാകുന്നു. നമ്മളെല്ലാവരും അധികം പേരും കുടുംബജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ഈ വാക്യം അന്വർത്ഥമായി ലഭിക്കുന്ന ഭാര്യമാർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ എത്രമാത്രമുണ്ടെന്ന് നാം അവനവനെ തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഏച്ചാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ജ്ഞാനികളിൽ ജ്ഞാനിയായ സലോമോൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്യം ഏറ്റവും അന്വർത്ഥമായി ജീവിത പങ്കാളിയായി ലഭിച്ച ഒരു സ്ത്രീരത്നമാണ് ഇപ്പോൾ
ഈ കോഫിനിൽ കിടക്കുന്നത്. 2005 ജനുവരി 1 ഞാൻ വെസ്റ്റ് സേവിൽ പള്ളിയിൽ ചാർജ് എടുക്കുന്നത്. ഞാനവിടെ ചാർജ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അവിടുത്തെ ട്രസ്റ്റിയുടെയും സെക്രട്ടറിയുടെയും നമ്പറെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു. അവരായിട്ട് സംസാരിച്ചു. അന്ന് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ഏച്ചനാണ്. വളരെ വർഷങ്ങൾ അതിനുശേഷം എന്നോടൊപ്പം ദേവാലയത്തിലെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് ആ ഭവനവുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചു. ഞാൻ ആ ദേവാലയത്തിലെ ചാർജ് അയക്കുന്ന അന്ന് 1-ാം തീയതി വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കത്തക്കോണം ഞാൻ ആ ദേവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ദേവാലയത്തിൽ ആകെ ഇവർ 2 പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ ഏകദേശം മുമ്പിൽ പിന്നിലുമായിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് ചെന്നെത്തുന്നത്. സുസ്മേരബദ്ധരായി നിന്ന് 2 പേരും ആ ദേവാലയത്തിലേക്ക് എന്നെ സ്വീകരിച്ചതാണ് ഞാൻ ഏതാനും നിമിഷം അവിടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഓർത്തുപോയത്. ആണ്ടുപുറപ്പ് 1-ാം തീയതിയാണ് അബേച്ചാൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ. എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇന്നെൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആച്ച അനൗൺസ് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, വിശുദ്ധ ആരാധന കഴിഞ്ഞ് അന്ന് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ വന്നിട്ടേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. അഡ്രസ്സും തന്നു. അന്ന് GPS ഇല്ല എനിക്ക്. എനിവേ അങ്ങനെയാണ് ആ ഭവനത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചെല്ലുന്നത്. അന്ന് മുതൽ ആ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ചാർജ് വിടുന്നതായ കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 31 വരെയും ആ സ്നേഹബന്ധം യാതൊരു ഉളർച്ചയും കൂടാതെ മുന്നോട്ട് പോയി. അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാന കൊടുക്കുന്നത് അന്ന് ആ കുർബാനയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് വരുവാൻ പ്രയാസമായി അല്പം ശ്വാസം മുട്ടലും മറ്റുമായിട്ട് ബേസ്മെൻറ്റിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. വേച്ചാൻ വന്ന് പറഞ്ഞു കുർബാന അനുഭവിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയ വന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ താഴെ കൊണ്ടുപോയി വിശുദ്ധ കുർബാന കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം പലപ്പോഴായിട്ട് രോഗാവസ്ഥയിലൊക്കെ ആയി നഴ്സിംഗ് ഹോമിലും ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെയും ഞാൻ അറിഞ്ഞപ്പോഴെല്ലാം പോയി കാണുകയും ചെയ്തു. പിന്നീടാണ് അവർ റെജിയുടെ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തത്. അവിടെയും പലപ്പോഴും പോയി കാണുന്നതിന് ഇടവന്നു. ഈ വിവരം ഞാൻ അറിഞ്ഞ ശേഷം ഇന്നലെ തോന്നുന്നു ആരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അച്ഛാ മരിക്കുമെന്നുള്ള പല ഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നുപോയപ്പോഴൊക്കെയും അവിടെ നിന്നും ദൈവം തമ്പുരാൻ കാത്തു രക്ഷിച്ചു. നനിക്കാത്ത സമയത്താണ് കടന്നുപോക്ക് സംഭവിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തുപോയത് ഈ ഇടവകയിൽ തന്നെ ഒരു പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകളോട് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ആരോഗ്യം എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്നെ പറഞ്ഞു, അച്ഛാ എന്ത് പറയാനാ, 70 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഗ്രേസ് പീരീഡ് കൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, അവർ തമാശയായിട്ടാണ് പറഞ്ഞെങ്കിലും അതൊരു ഗ്രേസ് പീരീഡ്. ആ പ്രായം വരെ ചെല്ലുന്നില്ല. ഏത് പ്രായമായിരുന്നാലും ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നമ്മളെല്ലാം ഗ്രേസ് പീരീഡ് കൊണ്ടാണ്, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടല്ല കടന്നു പോകുന്നത്. എന്നാൽ ഈ മാതാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവം കൊടുത്തതായ ആയുസ്, ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചത് 100% എന്ന് ഞാൻ പറയല്ല, മാനുഷിക ചിന്തകൾ കൂടി ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ആ സലോമോൻ പറഞ്ഞ വാക്യം കുടുംബത്തിൻ്റെ കിരീടമായി, ഇവിടെ മറ്റ് 2 പേര് പറഞ്ഞു ഇരുന്നു, എണപ്രാവുകളെ പോലെ ജീവിച്ചു എന്ന്. സത്യം അതാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ മുതൽ ദേവച്ചായൻ്റെയും ഈ സഹോദരിയുടെയും അന്ന് ഉള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ദേവാലയത്തിൻ്റെ നന്മ മാത്രമായിരുന്നു. ഇന്ന് സേവിൽ പള്ളിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിലെ ഓരോ ആണികളും പോലും ഈ ഭവനത്തെ ഓർക്കാതിരിക്കുക. അത്രമാത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുകയും ആ ഇടവകക്കാർ എല്ലാവരും എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി
അതിലെ പുരോഹിതന്മാരെ പഴയ കാലത്ത് ഏത് വിധത്തിൽ പുരോഹിതരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തുവോ ആ വിധത്തിൽ തന്നെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു ആ കുടുംബം കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് സാക്ഷി പറയുന്നതിൽ അത്ഭുതം തോന്നുന്നില്ല, സത്യാവസ്ഥ മാത്രമാണ്. തൻ്റെ കുടുംബം എങ്ങനെ പോകുന്നു ആ വിധത്തിൽ തന്നെ തൻ്റെ എല്ലാവരുടെയുമായ കുടുംബമാകുന്ന ഇടവയും പോകണമെന്ന് ഉള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയും പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടിയും ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീരത്നം. രണ്ടാമത് ആതിഥേയത്വം. ആര് എപ്പോൾ ചെന്നാലും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പോലും ഇല്ലാതെ ചെന്നാലും അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കത്തക്കവണ്ണം ആ വീട് ഒരുങ്ങിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഒരു കുടുംബത്തിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ആ കുടുംബ നായികയുടെ വിശേഷം. അതിൻ്റെ ആ കഥകൾ തുറന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോഴേ അറിയാം. ആ ഭവനത്തിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ, അവരുടെ സ്വീകരണം, മറ്റു എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലേക്കും നോക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഫാമിലിയായി, ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലിയായി അത് കീപ്പപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരതിശയവുമില്ല. ആ വിധത്തിൽ ഉത്തമയായ ഒരു ഭാര്യ, ഉത്തമയായ ഒരു മാതാവ്, ഒരു ഗ്രാൻഡ് മദർ, ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രനെ എല്ലാം എന്തുമാത്രം സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ്റെയും വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇത്രമാത്രമായ അവരുടെ പഠിത്തങ്ങൾ, ഇന്നാല് ജോലിക്ക് വയ്യ കയറി ചെല്ലുന്നു, സ്റ്റീഫനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ്. അത് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതായ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കൺസേൺ ലാസ്റ്റ് മൂമെന്റ് വരെയും അത് കീപ്പപ്പ് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ആ റെസ്പെക്റ്റുകളും, തന്നേക്കാൾ പ്രായമുള്ളവർ ചെന്നാൽ പോയാലും അവരെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇത്, ഇതൊക്കെയും കാണുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ലഭിക്കുന്നതായ ആ ട്രഡീഷൻസ്, ആ ചിട്ടകൾ നമ്മുടെ പേരൻസിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേ കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, അത് ലഭിക്കുന്നത്. അതാണ് ഒരു ഉത്തമ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വരുന്നവരിൽ നിന്നും കാണുന്ന ആ ലക്ഷണം. താൻ എത്രമാത്രം ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല, ഹൗ ലോങ് ഹി ലിവ്ഡ്, ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ പോയിന്റ്. ഹൗ ഹി ലിവ്ഡ്, എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത്. തൻ്റെ ജീവിതം മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിച്ചിട്ട് പോയ ഒരു സ്ത്രീരത്നമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, വേർപാട് എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖമാണ്, ആരാലും നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൻ്റെ ഭാര്യ നാളെ ഏതാനും ഉച്ചയോടുകൂടി കൺമുമ്പിൽ നിന്നും മറിയുകയാണ്. പിന്നീട് ഒരു ഡ്രീം പോലെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആ ഒരു വിടവ് ആരെക്കൊണ്ടും നികത്തുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. രജിയുടെയും സഹോദരൻ്റെയും മാതാവ് വേർപെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തപ്പെട്ടവർ വേർപെടുമ്പോൾ ആ ദുഃഖത്തെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് എൻ്റെ തിരുശരീര രക്തങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു, അന്ത്യനാളിൽ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും. ആ വചനം നമ്മൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകും. അതുപോലെ തന്നെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായം ആദ്യ ഭാഗത്തൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ കർത്താവ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, എന്തിനു വേണ്ടി താൻ മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്തു, എന്തിനു വേണ്ടി താൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു, താൻ എവിടെയായിരിക്കുന്നു, what he is doing. എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, ഞാനത് ഒരുക്കുവാനാണ് പോകുന്നത്, അല്ലാതെ വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ല. He is preparing the mansion for us. അതില് ഒരുക്കുന്നതായ ഒരു ഭവനത്തിലേക്കാണ് ദാസിയെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ബിലീഫ്, ഓർത്തഡോക്സ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന അതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരുവല്ലിയിൽ പാവപ്പാക്കായുന്നതിനും ഒരർത്ഥവുമില്ല. ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനായ കർത്താവ് പത്രോസിന്റെ 2-ാം ലേഖനത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്, അടക്കപ്പെട്ട് നിക്കോദീമോസും ജോസഫും കൂടി തന്നെ അമ്മയും മറ്റുള്ളവരും കൂടി അടക്കിയതായ കർത്താവ് കബറിൽ കിടക്കുകയല്ല ചെയ്തത്. താൻ പാതാളത്തിലേക്ക് പോയി
നോഹയുടെ കാലം മുതൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആത്മാക്കളോട് സുവിശേഷം ഘോഷിക്കുവാനായിട്ടാണ് പോയത്, അവരെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ. അതിനുശേഷം മൂന്നാം ദിവസം തൻ പിതാവ് ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത്, മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് 40-ാം ദിവസം സ്വർഗ്ഗാരോഹണത്തോടു കൂടി പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തേക്ക് പോയി എനിക്കും നിനക്കും ഈ കിടക്കുന്ന ദാസിക്കും വേണ്ടി അവിടെ സൗകര്യം ഒരുക്കുകയാണ്. ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഷിപ്പ് അല്ല അവിടെ ദൈവം നമ്മളെ കർത്താവ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. വേറെ ഐ ആം സിറ്റിംഗ്, there is your place. ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നീ എന്നെയും ഇരിക്കും. അവിടെ നമുക്ക് പ്രത്യാശ കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ പാട്ടുപാടിയിലോ കുരിശോധകാരികളായി ഹല്ലേലൂയ പാടുന്നത് വെളിപാട് പുസ്തകത്തിന് മുമ്പോട്ട് ചെയ്തുള്ള പാട്ട് നമ്മൾ ആലപിച്ചു. അതാണ് വാങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്ന ആത്മാക്കൾ. RIP എന്നൊക്കെ പെട്ടിയുടെ പുറത്ത് റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് എന്ന് പറയും, ഭരണ സിനിമയെന്ന് പറയും. അത് തെറ്റാ, ഒരിക്കലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യല്ല അവര്. അങ്ങനെ വന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. തിരുമേനി പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ഹല്ലേലൂയ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാവും പകലുമായിട്ട്. അതാണ് ബൈബിൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ആ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ സ്തോത്രമർപ്പിക്കത്തക്കവണ്ണം കടന്നു പോയിരിക്കുന്നു. ആ സ്തോത്രമർപ്പിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളും നമ്മുടെ സ്തോത്രങ്ങളും താൻ കേൾക്കപ്പെടുന്നത്. തൻ്റെ മക്കൾ, തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ തനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ മാതാവ് അവിടെ നിന്നത് കാണുകയാണ്. അവരുടെ പ്രാർത്ഥന നമുക്കും ബലമായി തീരും. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ പരിശുദ്ധന്മാരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും നാട്ടിൽ പോകുന്നവർ, നാട്ടിൽ പോയാൽ പരിമല പള്ളിയിൽ പോകാത്തവരില്ല. എന്തിനാണ് നാം അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ആ വിശുദ്ധന്റെ മധ്യസ്ഥയിൽ നാം അഭയം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണ്? കാരണം he is entered into the life after death, everlasting life, and he is praying with God day and night. ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് ചെന്നിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വാങ്ങിപ്പോയത്. അതിനാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, തനിക്ക് ലഭിച്ചതായ ജീവിതം 5 താലന്ത് ലഭിച്ചവനെ പോലെ അത് വേണ്ടും വണ്ണം പ്രവർത്തിച്ച്, ആകയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സഹോദരി, നിനക്കായി ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യമെന്ന് അവകാശപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുക എന്ന് പറയുന്ന ഇമ്പകരമായ ശബ്ദം കേൾക്കത്തക്കവണ്ണം ദൈവം കൊടുത്തതായ ആയുസ് സഫലീകരിച്ച ശേഷമാണ് കടന്നുപോയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കുമ്പോഴാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനും മക്കൾക്കും ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതിന് ദൈവം തമ്പുരാൻ സഹായിക്കട്ടെ. ഞാൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാറ്റ്നയിലെ സെന്റ് ജോർജ് ഇടവകയുടെയും വ്യക്തിപരമായ എൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഉയർത്തിയിടും ഞാൻ എൻ്റെ കൺകൾ തുണയാരോടും വൻകിരിയിൽ, ഉയർത്തിയിടും ഞാൻ എൻ്റെ കൺകൾ തുണയാരോടും വൻകിരിയിൽ, എൻ സഹായം വാനം ഭൂമി അഖിലം വാഴും യഹോവയിൽ, എൻ സഹായം വാനം ഭൂമി അഖിലം വാഴും യഹോവയിൽ. ഇസ്രായേലേ കാവൽക്കാരൻ നിദ്രാഭാരം തൂങ്ങുന്നില്ല, യഹോവയേ പാലകൻ താൻ, ഇല്ലെനിക്കു ഖേദമൊട്ടും.
English reading. Following that, we will have Mr. Koshiuman, who is a member of the family, come up and offer his thoughts. Bible reading. Romans 5:17 through 21. For if by the trespass of the one man death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man Jesus Christ? Consequently, just as one trespass resulted in condemnation for all people, so also one righteous act resulted in justification and life for all people. For just as though the disobedience of the one man, the many were made sinners, so also through the obedience of the one man, the many will be made righteous. The law was brought in so that the trespass might increase. But where sin increased, grace increased all the more, so that just as sin reigned in death, so also grace might reign through righteousness, to bring eternal life through Jesus Christ our Lord. Respected Achans, grieving family, especially our beloved baby child, Reggie, Roby, Amamas, cousins, in-laws, kids, grandkids, first cousins and second cousins. My name is Koshiuman. My dad and baby Chayan, they are kids of sisters. When I look into baby Chayan and Amama, I recall my memory to my childhood. Whenever they have some time, so named vacation, most of us now, we go out of country to a pleasant place. But I remember they both, along with his brothers and sisters, Baby Chayan took initiative and Amama supported for them all come together and visit us in Madras. Madras is a place, when you walk out of US, you know the weather, the condition, the congestion. When you walk out of Kerala, you will feel what is Madras. The hot temperature, congested traffic, very inconvenient travel arrangement. With all that pain, they both used to visit us at least every 3 years. Why I'm saying that here now is because a kid who was sitting knowing nothing, when I saw them, the kid who I'm mentioning is myself. When I saw them, my mind woke up and said, okay, I also must reach US. That was the hope indirectly given to me by this family. That motivation and that encouragement is the reason why I am here in US for the past 25 years. I have to recall this, otherwise my mind would not rest. That's the reason I'm mentioning here. Now, after coming over here in '93,
a new man. Know nothing. I don't know where to go, what to do. This family again came into my life and gave me peace and comfort. Baby Chan, I was not very close to this family. There is a reason. Because Baby Chan and Aleyamma, as you all know, they are very strict in their lifestyle. Church, prayer, Sunday school, and family, and taking care of church family. That was their prime agenda. And she did all that in her life as a simple person. She's not a leader of any association. She was not a leader of, to my knowledge, not even a Samajan. But with her simple life, she showed a simple way of how to live. 3 things she highlighted, and I remember that. Hope, peace, and comfort. As Aleyamma mentioned here, wherever, whenever, whoever, her known face look at, she had this smile. And she still has that smile. Look at that face there. That's what her simple agenda, she completed it successfully. And I commemorated that. We all think about 2 lives when we are here in the world. 1 is spiritual, 2 is worldly. In spiritual life, when we get closer, as especially our Orthodox churches teaching us, we get that comfort. We get that comfort when we go near to God. The grief, what we are going through, the pain, what we are going through, with all this worship, prayers, and hymns, it's really comforting us. And her worldly life, she has shown us an example. Worldly life, what she showed, I understood and I'm learning is give hope, peace, and comfort whoever you come across. Let God bless her soul, and I know she is praying for us all, and I believe in it, and with that, I rest. ശുദ്ധസ്തുതിക്കും വീടേ ദൈവ മക്കൾക്കുൾ ആശ്രയമേ പരിലസിക്കും സ്വർണ്ണത്തേരുവീതിയിൽ അതിപുതുകാലെന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ വാനവരിൽ സ്തുതിനാദം സദമുഴങ്ങും ശാലേമിൽ വാനവരിൽ സ്തുതിനാദം സദമുഴങ്ങും ശാലേമിൽ എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ പരസുതനെ എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ പരസുതനെ എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ പരസുതനെ എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ മുത്തിനാൽ നിർമ്മിതമായുള്ള 12 ഗോപുരമേ തവ മഹത്വം കണ്ടിട്ടങ്ങാനന്ദിപ്പാൻ മമ കൺകൾ പാരം കോരിച്ചിടും നീ വാനവരിൽ സ്തുതിനാദം സദമുഴങ്ങും ശാലേമിൽ വാനവരിൽ സ്തുതിനാദം സദമുഴങ്ങും ശാലേമിൽ എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടും
എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ പരസുതനെ എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ പരസുതനെ എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ അന്ധതയില്ല നാളെ പരസുതനെ എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ പരസുതനെ എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ പരസുതനെ എന്നോ ഞാൻ ചേർന്നിടുമോ ശുദ്ധവും ശുഭ്രവുമാ ഉള്ള ജീവജലനദിയിൽ ഇരുകരയും ജീവവൃക്ഷഫലങ്ങൾ പരിലസിക്കും ദൈവത്തിൻ ഉദ്യാനമേ വാനവരിൽ സ്തുതിനാദം സദമുഴങ്ങും ശാലേമിൽ വാനവരിൽ സ്തുതിനാദം സദമുഴങ്ങും ശാലേമിൽ. Before I begin my duty to what I'm supposed to say, I'd like to say a few words on some reflections how I felt about the family. It is with great sadness that I stand in front of you today to celebrate the life of Aleyamma Paulose, whom I dearly call Aleyamma. Preparing this short note has been really difficult, but also very rewarding because it allowed me to reflect on some of the qualities of how wonderful a person Aleyamma was. I'm glad that I'm able to share a few of those fond memories today and some of the attributes that make Aleyamma very special. I have known Baby Tyne and Aleyamma for over 26 years. Our relationship was that of a family, and I consider Aleyamma as an older sister. She's a person of very few words, always smiling and gracious. She never grumbled or complained. I never saw her angry. Even when she was ill, she had a smiling and gracious face and never showed any sign of ill health. After Baby Tyne retired, both of them used to spend a lot of time together in our church, and she enjoyed every moment of it. Baby Tyne is like a handyman, and Aleyamma is his helper. The routine was like going to work every day. They both leave for the church in the morning with packed lunch and snacks. While Baby Tyne climbs on the ladder to fix something, Aleyamma holds the ladder for him so that he doesn't fall. The support she gave Baby Tyne is so amazing that without which he would not have been able to do what he wanted to do for the church. Her hospitality is unsurpassed. Her home was always a welcoming place for any prayer meeting or parish event. In fact, at one point she offered to hold weekly prayer meeting every Saturday in her house. It was really a treat to go to her house, and I personally loved it. Her culinary skills were unparalleled, and those skills, with a touch of selfless love, added icing to the cake. She was a living cook reference guide for Indian cooking. We used to often call her and consult with her whenever we needed help in cooking. She has a caring husband, sons, daughters-in-laws, grandchildren. You all gave her the best care anyone can ever imagine. I joined with so many others who knew Aleyamma in offering our deepest sympathy in her passing. The measure of a life well lived is not how much wealth or possessions they have accumulated, but rather through the lives they touched and the sorrow they leave behind.
if the outpouring of sympathy on her loss is any indication, and it most certainly is, as you can see from today's turnout, you can proudly and confidently say that hers is indeed a life well lived. The following passage of Bible that has been read so many times, but I like to repeat it. Let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. For I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again, and I will take you to myself, that where I am, you may be also. And you know the way to where I am going. John 14, 1-3. This is where Aleyamma has gone, to the place the Lord has prepared for. Although no words can really help to ease the loss all of you bear. Baby Chain, Reggie, Suma, Robbie, Susan, Melissa, Stephen, Samantha, and Andrew, and all the cousins, nieces, and nephews. Just know that you are very close in every thought and prayer. Before I conclude, I want to share a poem that I read somewhere. I don't know whom to give credit for, but here it is. Gone is the face we love so dear. Silence is the voice we long to hear. With faith in God, we bear the pain until the day we meet again. So long, Aleyamma, until the day we meet again. May God bless. Now come to my role. The family has asked me to give our thanks to so many people. First of all, I'd like to thank the vicar of St. Mary's Malankara Orthodox Church, West Sable, New York, of which he was a member. All the Corpiscopos, Hutchins, all those well-wishers who came from faraway places to pay respects. And all those friends who really care about, who did not make it here, but they still care for them. The management of Park Funeral Home, and the unit who is doing the videography and live streaming, and all those who have come here. Thank you all on behalf of the family. May God bless you. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ തിരുനാമത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മാമയെ ഓർത്ത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും മഹത്വപ്പെടുത്താം. വന്യ കോർപ്പിസ്കോപ്പന്മാരെ, വന്യരായ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സേവിൽ ഇടവകയാകുന്ന കുടുംബത്തിലെ ഓരോ അംഗങ്ങളുമേ, ഇവിടെ ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുമേ, ഇവിടെ ഇതുവരെ ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞതിൽ അടിവരയിടാനല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും പറയുവാനുള്ള ഒരു ശേഷി തോന്നുന്നില്ല. കൊച്ചച്ഛൻ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം നോ പറഞ്ഞു, വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. നിർബന്ധത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദായച്ചൻ പറഞ്ഞ ഇടവകയിലെ ഓരോ കുടുംബങ്ങളെയും അവിടെ വരുന്ന വൈദികരെയും എങ്ങനെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ബേബിച്ചായനും അമ്മാമയും കരുതുന്നത്, സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അച്ഛൻ വളരെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ അത് വർണ്ണിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൽ പരം ഒന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുവാനില്ല. അച്ഛന് മുമ്പ് അല്പകാലം ശുശ്രൂഷിച്ച എനിക്ക് എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും പോലെ എന്ന് പറയുന്നതിൽ അതിശയോക്തി ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം സേവ്യർ ഇടവകയിലെ എല്ലാവരും തന്നെ, ഞാനൊരു കൊച്ചച്ഛനായിട്ട് അവിടെ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ജനിച്ചു വീഴുന്ന ശിശുവിനെ എങ്ങനെ നീന്തൽ മുതൽ നടക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച് കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നു, ആ നിലയിൽ എന്നെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും കരുതിയ ഒരു ഇടവകയാണ് സേവ്യർ ഇടവക. അതെൻ്റെ ഒരു കുടുംബം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും. ആ നിലയിൽ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും പറയുവാനുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ സമയത്ത്
ബേബിച്ചായനെയും അമ്മാമയെയും കുറിച്ച് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി അടിവരയിടുകയാണ്. തമ്പിച്ചായൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുവല്ലോ, പൊതി കെട്ടിപ്പോകുന്ന കാലം. അന്ന് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കിഷ്ടമായിരുന്നു ഇവരുടെ കൂടെ പോകുവാനായിട്ട്. അന്നൊരു ചെറിയ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അന്ന് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല. ഞാൻ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്താണ്. എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു അവസാന ഘട്ടമായപ്പോഴേക്കാണ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത് വർഷങ്ങളോളം. അത് സെക്രട്ടറി ആയതുകൊണ്ടല്ല, തൻ്റെ റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫ് അത് ഇടവകയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്പെടണമെന്നുള്ള അതീവ ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി ഓരോ കാര്യങ്ങളും, പള്ളിയുടെ പരിസരത്തിലെ ചെടി വെക്കുക, മരങ്ങൾ വെക്കുക, ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ. ഒരു നവംബർ മാസം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ തുടങ്ങും. വെച്ചാൽ കലണ്ടർ അടിക്കണ്ടേ, തീമെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചോ, ഓരോ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ. അതിൻ്റെ കൂടെ എനിക്കെന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനവിടെയുമുണ്ട്. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ ബേബിച്ചായൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, റെജിയുണ്ട്, സുമയുമുണ്ട്. അമ്മാമ ഉച്ചയായപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടു. വലിയ പാപ്പച്ചായൻ എന്നെ വിളിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ആദ്യം ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. മനസ്സിലായപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വരിക. റെജിയും ബേബിച്ചായനും പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ ഇപ്പം വരണ്ട, അച്ഛൻ ബുദ്ധിമുട്ടി വരണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയെന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൽ നിർത്തി. ഞാൻ അവിടെ ഒരു 2:30 ആയപ്പോൾ ചെന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ബന്ധപ്പെട്ട സെക്രട്ടറിയാച്ചനും വന്നു, ഒന്നാമത്തെ ശുശ്രൂഷ നടത്തി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബേബിച്ചായനോട് പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ അവിശ്വസനീയമായിട്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നു. എന്നോട് പറയുക, അച്ഛാ ഇനി ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ ഫ്രീ ആകും കേട്ടോ, എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാനതൊക്കെ വന്ന് ചെയ്തോളാം കേട്ടോ. ഇത്രയും പ്രായമുള്ള ഈ പിതാവ് എന്നോട് അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട്, അമ്മാമ്മ എവിടെ ഉറങ്ങുന്നത് പോലെ കിടക്കുക, ഇപ്പൊ കാണുന്നതിലുമൊക്കെ വളരെ തേജസ്സോടുകൂടെ നല്ല പ്രസരിപ്പോടുകൂടെ അവിടെ ചുറ്റിലിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് അനങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്ന് തോന്നുക, അതുപോലെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ബേബിച്ചായൻ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം ചൊല്ലി അതിനുശേഷം ഇരുന്ന്, ഞാൻ അത്ര നേരം ഇരിക്കുവാനൊന്നും പോയതല്ല, പക്ഷേ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ഒരു വലിയ ചുമതലയാണ്, എൻ്റെ ഒരു കടപ്പാടാണ് എനിക്ക് തോന്നി. ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ബേബിച്ചായന് എന്തോ ഒരു ആശ്വാസം പോലെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തോന്നിയത് കൊണ്ട് അവസാനം വരെയും അവിടെ ഇരിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം, അനുഗ്രഹം എനിക്ക് ലഭിച്ചു. അന്ന് രാവിലെ ഞാൻ വെളുപ്പിനെ സ്വപ്നം കണ്ടത് എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചു പോയതാണ്. എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് 83 വയസ്സാണ്. ഞാൻ കാണുന്നത് എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചു, എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അമ്മ വല്യമ്മ, അതെൻ്റെ അമ്മ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ്, വല്യമ്മ വന്ന് അമ്മയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെ കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. എൻ്റെ വല്യമ്മയാണ് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ അമ്മയുടെ മൃതദേഹത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അവിടെ ചെന്ന് അവര് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എൻ്റെ വല്യമ്മ കടന്നു പോയല്ലോ, അമ്മയും കടന്നു പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതുവരെ, ഇന്നും സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ അവർക്ക് തമ്മിൽ സംസാരിക്കാം. ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ എന്നോട് ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ വന്ന ഉടനെ റെജിയോട് ഇതാണ് പറഞ്ഞത്, എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല, അമ്മയെപ്പോലെ കരുതി സ്നേഹിച്ച്, എന്ത് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഏതൊരു സമയത്ത് ഒരു പേപ്പറും കൊണ്ട് ചെന്ന് അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയാൻ, പള്ളിയുടെ കാര്യത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായ കാര്യത്തിനോ ചെന്നാൽ അപ്പോഴും കാണും ഒരു പൊതി, ഇത് കൊച്ചമ്മയുടെ കൊടുത്തേക്കണം. എന്തുണ്ടാക്കിയാലും അതിൻ്റെ ഒരു പങ്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്തിക്കുവാനായിട്ട്. ഞാനൊരു വീട് മാറി മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോൾ സദാസമയവും, അന്ന് അമ്മാമയ്ക്ക് ഇത്രയും ആരോഗ്യ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, അമ്മാമയെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് വന്ന് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്വന്തം മകന്റെ എന്ന വണ്ണം നോക്കി ചെയ്തതിനൊക്കെ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതിയാകും എന്ന് ഞാൻ കൊച്ചത്തിനോട് പറഞ്ഞു, മോനെ ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല, കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ബാലിശമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകും, കാരണം എൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങ് പൊന്തി വരുമ്പോൾ പറയാതിരിക്കാനുണ്ട്. ദൈവം അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് മതിയെന്ന് ഞാൻ കൊച്ചത്തിനോട് പറഞ്ഞ് അച്ഛനെ വിലക്കി ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം. ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ പറയുന്നത് അധികമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, എനിക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ ഒക്കുകയും.
അത്രമാത്രം അതെനിക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് വേവിച്ചാനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരൻ ഇവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും അത് അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പറയുവാനുള്ള കാര്യം. ഒരു കാര്യവും കൂടെ, ഈ മരണം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ അവിടേക്ക് കടന്നു വന്ന ഓരോരുത്തരും, അമ്മണിയാൻറ്റി, കുഞ്ഞുമ്മയാൻറ്റി, ഓരോരുത്തരും പാപ്പച്ചായും അമ്മയും വന്നിട്ട് അവർക്ക് അധികം മിണ്ടാൻ പോലും ഉള്ള ത്രാണിയില്ല. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓരോരുത്തരും മാത്രമല്ല, ഇടവകയിൽ നിന്ന് വന്നവര്, ഓമനയാൻറ്റി, മറ്റു പല ഓരോരുത്തരുടെയും വായിൽ നിന്ന് വന്ന വാക്യം ഇൻവേർട്ടർ കോമായിലിട്ടാൽ, ഞാൻ കൊച്ചത്തിനോടാണോ പറയുന്നറിയാൻ പാടില്ല, ലിസിയോടാണോ, സുവിശേഷകൻ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയപ്പോൾ പല സുവിശേഷകരും അവരുടേതായ കാഴ്ചപ്പാട് എഴുതിയെങ്കിലും സത്തയെല്ലാം ഒന്നാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും വായിൽ ഞാൻ കേട്ടത്. ഒരിക്കലും ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഒരു പരാതിയുമില്ലാത്ത സുമ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു. റെജി എന്നോട് പറഞ്ഞു, അച്ഛാ, എൻ്റെ അമ്മയായതുകൊണ്ടും വാങ്ങിപ്പോയതുകൊണ്ടും ഞാൻ പറയുകയല്ല, സുമയെന്ന് വെച്ച ജീവനായിരുന്നു. അത് റെജിയുടെ വായിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത്, പലരുടെയും വായിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സുമ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയെ പോലെയാ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മമ്മിയോട് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, മമ്മി ക്ഷമിക്കണം. മമ്മിക്ക് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ളയാളാ കൊച്ചമ്മ. അത്രമാത്രം ഒരു മാതൃകയോടുകൂടി അച്ഛൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ ശലോമോന്റെ ജ്ഞാനികളിൽ ജ്ഞാനിയാ ശലോമോന്റെ വാക്യത്തിനടുത്ത് ഓർമ്മിപ്പിച്ച ഒരു കിരീടമായി, ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ കിരീടമായി, ഒരു ഇടവകയുടെ ഒരു കിരീടമായി എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാകത്തക്കവണ്ണം എപ്പോഴും വളരെ ചിരിയോടുകൂടെ മാത്രം, ഒരു പരാതിയും ഒരു പരിഭവവും, ഒരിക്കലും മുഖം കറുത്ത് കാലൊടിഞ്ഞ് നേഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ചെന്നാലും അപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും തമാശ പറഞ്ഞ് ചിരിക്കുകയല്ലാതെ നമുക്ക് വേദന തോന്നും കിടക്കുന്ന കണ്ടാൽ അമ്മാമ്മയ്ക്കൊരു വേദനയുമില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മഹത്തരമായ ഒരു ജീവിതം, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം, എല്ലാറ്റിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു മഹത് വ്യക്തിത്വം, അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ദൈവത്തിലുള്ള തന്റെ ബലം വേവിച്ചാവിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് ആരോ പറഞ്ഞതുപോലെ കോവണിയിൽ കയറുമ്പോൾ അത് പിടിക്കും, പൊതിയും കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും. വേറെ പലർക്കുമാണ് ചോദിക്കാം, തനിക്ക് വേറെ ഒരു പണിയും ഇല്ലുള്ളൂ, വീട്ടിൽ ആവശ്യത്തിന് പണി കിടപ്പുണ്ട്, പിന്നെ ഇത്രയും ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് സേവല്ലുവള്ളിയുടെ പരിസരം വൃത്തിയാക്കാൻ പോകണമെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇന്ന്. പക്ഷേ ഇതുവരെ ആ വായിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും അത് ഉണ്ടായതായിട്ട് എനിക്കോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കുമോ പറയാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് വീണ് ചാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് ഫലം കായ്ക്കുന്നില്ല, മുളയ്ക്കുന്നില്ല എന്ന് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ആവശ്യമായിരുന്നു. വേവിച്ചാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അച്ഛാ, ഇത് ഞാൻ പലതവണ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ച് ഞാൻ ഒരുക്കിയിരുന്ന ഒരു ദിവസമാണ്. എനിക്കറിയാമായിരുന്നു, നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, പലതവണ മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട് അത്രമാത്രം സീരിയസ് ആയ നിലയിൽ അമ്മാമ്മയുടെ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ മോശമായിരുന്നു. എന്നാൽ മരണത്തോടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാം ഹീൽ ചെയ്തു. ഈ പ്രായത്തിലും ഒടിഞ്ഞുപോയി ഹീൽ ചെയ്യാൻ പ്രയാസമുണ്ട്, മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കാലിന്റെ ഒടിവസ്തികളെല്ലാം യോജിച്ചു. ഒരു ഹോപ്പ് തനിക്കുണ്ടായി. ഒരു കുറവുമില്ലാതെ പൂർണ്ണ ഒരുക്കത്തോടുകൂടെ 2 ആഴ്ച മുമ്പും ദൈവാലയത്തിൽ ചെന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചു. കൊച്ചത്തിന് എന്നോട് പറഞ്ഞു, വെച്ചേ, ഈ ആഴ്ച പ്രായമുള്ളവർക്കെല്ലാം വിശുദ്ധ കുർബാന കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഞായറാഴ്ച. വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സന്ധ്യ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പറയുന്ന കൂടെ പറഞ്ഞു, പാപ്പച്ചാനും ഒക്കെ വിശുദ്ധ കുർബാന കൊടുക്കണം. ഞാൻ ഓർത്തു ഇവരുമൊക്കെ ആ ഇതിൽപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ജനഹാ പെരുന്നാൾ ദിവസം പള്ളിയിൽ വന്ന്, അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. ഇതിപ്പരം ഒന്നും കിട്ടാനില്ല, ദൈവം കൊടുത്തതാണ്, ദൈവം കൊടുത്ത ഒരു അവസരമാണ്. കാരണം എത്രയോ നാളുകൾ പള്ളിയിൽ പോകുവാനായിട്ട് ആരോഗ്യം അനുവദിക്കാതെ ഇരുന്നു. ഡയാലിസിസിന് പോകുന്നത് പോലും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി, എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും, എങ്ങനെ ഇത് മീറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലൊക്കെ വന്നു. കൊടുക്കാവുന്ന എല്ലാ ചികിത്സകളും, കാലിലൊരു ചെറിയ മുറിവുണ്ടായിരുന്നു, അതിന് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൽ ശരിക്കും വിവരിക്കുവാൻ മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ എനിക്ക് അറിവ് പോരാ, അതെല്ലാം ചെയ്തു. 43 തവണ എന്നാണ് വേവിച്ചാനോട് പറഞ്ഞതെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുവരെയും അത് ചെയ്തു, അതും ഇല്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇന്നൊരു പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചത്, ഒരു
അത്ലറ്റിക്. അവൻ കളിക്കാൻ പോകുമ്പോഴെല്ലാം അവൻ്റെ അപ്പൻ കൂടെ പോകും. അപ്പന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അവൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നു. അവന് ഭയങ്കര ബലവും. ആ ഗാലറിയിൽ അപ്പൻ്റെ ഒരു സീറ്റുണ്ട്, അവിടെ അദ്ദേഹം ഇരിക്കും. ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൂർണമെന്റ് വന്നു. ആ സമയത്ത് 2-3 ദിവസം അവൻ മിസ്സിംഗ് ആയി. അത് കഴിഞ്ഞ് 4-ാം ദിവസം അവൻ ഓടിച്ചെന്ന് കോച്ചിനോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കളിക്കണം, എനിക്ക് കളിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അയ്യോ കുഞ്ഞെ, പറ്റത്തില്ല, നിനക്ക് കളിപ്പിക്കാൻ ഒക്കുകയില്ല, റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ച് നീ 2 ദിവസം മിസ്സായി പോയി, നീ കാരണം ബോധിപ്പിച്ചില്ല. അല്ല, എനിക്ക് കളിക്കണം. അവൻ നിർബന്ധം പിടിച്ചു, കളിച്ചു. കളി വളരെ ഭംഗി, അവനെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വിധത്തിൽ അവൻ വളരെ ത്രില്ലോടുകൂടെ ആ കളി വിജയിപ്പിച്ചെടുത്തു ആ ടീമിനെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോച്ച് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ഒക്കുന്നില്ല, നീ 3 ദിവസം ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ നിന്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ട്, ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും കൊടുക്കാത്തൊരവസരമാണ് നിനക്ക് തന്നത്. ഇതെങ്ങനെ സാധിച്ചു? അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ അപ്പൻ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കോച്ച് നോക്കി, അപ്പൻ്റെ സാധാരണ ഇരിക്കുന്ന സീറ്റിൽ നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ്റെ അപ്പൻ, അവൻ്റെ പിതാവ് അവിടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ 3 ദിവസം മിസ്സായി പോയത് എൻ്റെ പിതാവ് കടന്നുപോയി. അതുകൊണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് വരെ എല്ലാ കളികളിലും അദ്ദേഹം എൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ബ്ലൈൻഡ് ആയിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ ഒക്കുകയില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ സർവവും മറന്ന് കളിച്ചു. അതാണ് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ പെർഫോമൻസിന് കാരണമായിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഗോതമ്പ് പണി നിലത്ത് വീണ് ചത്ത്, ഇത് മുളച്ച്, ഇതിൻ്റെ സുഹൃത ഫലങ്ങൾ തലമുറകളിലേക്ക് കൂടുതൽ ദൈവനമ്പുരാൻ നൽകട്ടെ, തലമുറകൾക്ക് ഇത് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മാമ്മയിലൂടെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും, നമ്മുടെ ഇടവകയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും ഒക്കെ ലഭിച്ച എല്ലാ നന്മകൾക്കുമായി ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം. ദേവിച്ചായൻ പറഞ്ഞു, അച്ഛാ, എനിക്കൊരു വിഷമവുമില്ല, എനിക്ക് ഇനിയും എൻ്റെ കൂടെ ഈ 2 പേരും ദൈവവും ഉണ്ട്. റെജിയും സുമയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, മറ്റവരെ ആരെയും പുറത്താക്കിക്കൊണ്ടല്ല, പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് യാഥാർത്ഥ്യം, റിയാലിറ്റി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. മറ്റാരും ഇല്ലെന്നുള്ള അർത്ഥമൊന്നും അതിനില്ല. പറഞ്ഞു. ഒരു കാര്യവും കൂടെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം, കൂരിൽ താഴ്വരയിൽ കൂടി നടന്നാലും ഞാൻ ഒരനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല. കാരണം എന്താ? നീ എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ മരണത്തിന് ശേഷം ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആ മുറിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടുള്ള സംഭാഷണത്തിലുള്ള കാര്യം, അല്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. ചോദിച്ചാൽ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സങ്കീർത്തനം ഉണ്ടല്ലോ, ഉണ്ടച്ചാ, അതെന്നെ പുത്തങ്കാവ് തിരുമേനി പണ്ട് പാട്ടുപാടി പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടു പഠിച്ചതാ. വാർദ്ധക്യത്തിൽ എന്നെ നീ ഉപേക്ഷിക്കരുതേ, ബലം ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ എന്നെ നീ തള്ളിക്കളയുകയും അരുതേ എന്നുള്ളത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വേവിച്ചായന് ദൈവം തുണയാണ്, നമ്മളെല്ലാവരും തുണയാണ്, മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും പ്രിയപ്പെട്ടവരും എല്ലാവരും തുണയാണ്. മാമ ഇനിയും വേവിച്ചായനോട് കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഒരു ശാരീരികമായ ഒരു ബലഹീനതയും കൂടാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കൂടെ ഇരുന്ന് ആത്മാവിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തും. ദൈവം എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രിയപ്പെട്ട വേവിച്ചായനും കുടുംബത്തിന് നൽകട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ അനുഗ്രഹകരമായ തൻ്റെ ജീവിതത്തെ പൂർത്തിയാക്കിയ അമ്മാമ്മയ്ക്ക് ദൈവം നമ്പുരാൻ തൻ്റെ ഭാഗ്യങ്ങളുടെ മണവറയിൽ ബുദ്ധിയുള്ള കന്യകമാരോടുകൂടെ ചേർത്ത് മണവറയിൽ ചേർത്ത് കൊള്ളട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിലും ഞാൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഇടവകയുടെ പേരിലും ഞാനതിന് അർഹനല്ലെങ്കിലും ബെത്സേവിൽ ഇടവകയാകുന്ന എല്ലാ കുടുംബത്തിൻ്റെ പേരിലുമുള്ള സകല ആദരവുകളും ആദരാജ്ഞലികളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ എളിയ വചനങ്ങളെ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. തെറ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും വന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. പണ്ടേ സജ്ജീകൃതമാകും പന്തിക്കൻപോടിരുത്തണമേ, നിൻ ശരണേ മരണം പൂണ്ടോ നിന്നെ
തന്റെ ആകാശവും ഭൂമിയും നിറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബലവാനായ ദൈവം തമ്പുരാൻ പരിശുദ്ധൻ 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 വരെ സ്തുതി. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തുതി. സ്വർഗസ്വരായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, മറിയമേ നിനക്ക് സമാധാനം. കരുണയുള്ള ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്നെ ഞങ്ങൾ അഭയം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ കർത്തകൽപ്പന പ്രകാരം നിർവാചിക്കുന്ന ഇതിന്റെ ദാസരുടെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ദുഷ്ടന്മാരായ മത്സരക്കാടുകളിൽ നിന്നും അദൃശ്യരായ അന്ധകാര സേനകളിൽ നിന്നും ഇവിടെ സംരക്ഷിച്ച് നീതിമാന്മാരുടെ കൂടുതൽ രക്ഷാസാധ്യത എത്തിയേരുവാനും നിന്റെ വിശുദ്ധന്മാരോടൊരുമിച്ച് വസിക്കുവാനും ഇവർക്ക് സംഗതിയാക്കണമേ. ജീവനെടുത്തിടുമ്പോൾ ബ്രദറായി മണ്ണിൽ ചേരുന്നു. കർത്തൃമഹത്വം വാഴട്ടെന്നു. ക്രിയകളിലൂടെയോ തെളിയട്ടെ പറയുമോ. എഴുന്നേൽപ്പിച്ചോനെ വാഴ്ത്താൻ വന്നിടുവീൻ. പ്രതിഭാസത്തിനും വിധവാസുതനെ വിടുവിച്ചോനെ നാം എല്ലായ്പ്പോഴും വിശ്രമമെന്നെ സ്തുതി ചെയ്ത് ആരാധിക്കണം. സ്തോത്രം അനുഗ്രഹങ്ങളും മനോഗുണവും യാചിക്കണം. ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. നല്ല ഉന്നതിയും ഇടപെടാതെ വരേറ്റുവാനിടെ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നവനും കബറടക്കപ്പെട്ടവരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നവനും ന്യായാധിപതിമാരുടെ ന്യായാധിപതിമായ കർത്താവിന് സ്തുതി. അവിടുത്തെ ദാസിയുടെ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്തും സകല പെരുന്നാളുകളും നേരങ്ങളും കാലങ്ങളും മടിയങ്ങളായുസോടുകൂടിയിരിക്കുന്ന നാളുകളൊക്കെയും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും കരേറ്റുന്നു. ആര്യയിലുണ്ടായിരുന്നവനിപ്പോൾ ഉള്ളവനും എന്നേക്കുന്നവനും തന്റെ പിതാവിന്റെ മഹത്വത്തിൽ വിശുദ്ധ മാലാഖമാരോടുകൂടെ വരുവാനിരിക്കുന്നവനുമായ ദൈവം തമ്പുരാനെ,
സംഖ്യാതീതമായ നിരകളും ഗണങ്ങളും പതിനായിരങ്ങളും അവിടുത്തെ മുമ്പായി പരിഭ്രമിച്ച് വിറച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. ഭയങ്കരന്മാരായ ക്രോധന്മാരിൽ സ്ഥിരതയുള്ള ഗണങ്ങളും സ്വർഗീയമായ മേഘങ്ങളിൽ നിന്നെ ആഘോഷിക്കുന്നു. ഉഗ്രമായ ശബ്ദത്തിൽ നീ അട്ടഹസിക്കുമ്പോൾ മരണം വീണുപോകുകയും പാതാളം നശിച്ചു പോവുകയും ആദിഭൂതങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു പോവുകയും ഭൂമിയിൽ ദ്രവിച്ചു ചേർന്നുപോൽ സർവ്വശരീരങ്ങളും പുനരായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. സകലത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവും നിർമ്മാതാവും എന്ന നിലയിൽ സൃഷ്ടിശക്തിയുള്ള വചനത്താൽ നീ വീണ്ടും അവയെ സജ്ജീകരിക്കുന്നു. നന്മയാകട്ടെ തിന്മയാകട്ടെ അവനവൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളവയെ കുറിച്ച് സമാധാനം ബോധിപ്പിക്കുവാനായി സകല വംശങ്ങളും ഗോത്രങ്ങളും പരിഭ്രമനവും ഭയങ്കരവുമായ അവിടുത്തെ സിംഹാസനവും വന്നുകൂടുകയും ചെയ്യുന്നു. ബലവാനും കാരുണ്യവാനുമായ ദൈവം തമ്പുരാനെ ഇവയെല്ലാം സംഭവിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതായ ആ സമയത്ത് നിന്നുള്ള പ്രത്യാശയോടെ നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ദാസിയെ നിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് നിർത്തിക്കൊള്ളണമേ. എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏവനും എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു. അവസാന നാളിൽ ഞാൻ അവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുമെന്ന് ജീവനുള്ള തിരുവായി കൊണ്ട് അരുളി ചെയ്തിട്ടുള്ള വചനം കർത്താവേ, ഈ നിന്റെ ദാസിയിലും ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്ന ഞങ്ങളെല്ലാം നീ നിറവേറ്റണമേ. ഞങ്ങളും ഇവളും ഞങ്ങളുടെ സകല പരേതരും നിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ കരുണയെ കാണുകയും നിനക്ക് നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി സ്തോത്രം കരേറ്റുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഓശോ ബബുകുലസുബാൽ വൽമീൻ ബാറക്കുമോ മെന്നാലോഹന കാബേലൂസ വൽസുബകോനദാത്തോഗയും മത്രേഹോനുൽ മലോലം ഉൽമീൻ. മകരകവാടം വഴിയാ ഞാൻ പോകും നേരം കേട്ടേൻ ഒരു നാദം ശ്രദ്ധിച്ചെന്നരികെ നിന്നേറ്റം ഖേദം തോന്നും നിനദത്തെ ലളിതകളേവര തരുണന്മാരെയും ബാലന്മാരെയും കണ്ടേൻ. പ്രഭുവനിതകളും ദാസികളും സന്ത പാരാവത്തിൽ പാടുന്നു. സമേതം ചോദിച്ചേ കേരുന്തേവം സുന്ദരരെ വ്യഥയോടെന്തിനു പാടിയിടുന്നോടോതി മൂടാമിണ്ടാതെ. നീ കാണുന്നൊരു സൗന്ദര്യം പാതാളത്തിൽ പാഴായി പോയിടും. ഈ രക്താംബര രുചിരതയെ ഈയുള്ളോർത്തൻ ഭൂഷ സുഭഗതയെ മരണമശേഷം മായിക്കും ഈ സൗന്ദര്യം പ്രാതകാലത്തിൽ തെളിവാകും സൂര്യനു തുല്യം. ഈ സൗന്ദര്യം പാഴ്പുൽക്കൊടിയിന്മേൽ തങ്ങും തോമഞ്ഞിനു തുല്യം. ഈ സൗന്ദര്യം സന്ധ്യാവേളയതിൽ വാടിയിടും പൂവിനു തുല്യം. പാതാളത്തിൽ വാഴാം രൂപത്തിൽ കനിയുക കനിയുക കർത്താവേ, ജീവൻ നൽകി തേജോവസനം നീ അതിനെ അണിച്ചിടണമേ. സർവ്വാധീശ സ്തോത്രം സ്തോത്രം തേ. ബലവാനും മഹാകാരുണ്യവാനും ദയാലുവുമായ ദൈവമായ കർത്താവേ, തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് നീ എടുത്തിരിക്കുന്നതിനാൽ
നിദ്ര പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാവിന് വേണ്ടി ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അടച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ധൂപം കൈക്കൊണ്ട് സ്വർഗീയ യെരൂശലേമിൽ മോഹനീയ വാസസ്ഥലത്ത് ഈ നിരദാസിയെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാവങ്ങളുടെ മോചനത്തിനും തിരുമുൻപാകെയുള്ള മുഖപ്രസന്നതയ്ക്കും ഇവളെ അർഹയാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. മോറൻ വാലോഹാൻ ലോൽമീ പരിചാരിക തന്നാത്മത്തെ സസമാധാനം കൈക്കൊള്ളുക. കൺവശമഖിലം മോചിക്കായി ഇവളെ വിധിക്കരുതേ നാഥ. നിർമ്മായ നീയേകൻ താൻ അപരാധികളാക്കിച്ചിടും. നരകത്തിനിവൻ രക്ഷിതയായി കൽപ്പന കാത്തവരോടൊപ്പം ശോഭനമണവറ പൂകേണം. പാറയ്ക്കുമോ മെനവോലം വാതാമുലവോലം വൽമീയാമി. അവരുടെ മേൽ തെല്ലില്ലതിന് അധികാരവും അവകാശമതും ബലവാനാം സൃഷ്ടാവരെ വിസ്തരണം ചെയ്യും. നൂനം സാക്ഷാൽ അവകാശികളും സുതരും ദാസരും അവരല്ലോ. നിൻ കൈകളിൽ നിന്നവരെ വീണ്ടേകും സ്വർഗമഹാരാജ്യം. മരണത്തെ ഞാൻ നിദ്രാഭീതിയുകിൽ ദൈവത്തിൽ നടത്തിയിടും. വിധിയോർ തഞ്ചിടും ഞാൻ പാറയ്ക്കുമോ. മെനവോലം വാദാമുൽവോലം വൽമീനാമി. ദൈവദാനത്തിൻ നാടായി സ്വർഗമഹത്വം ചാർത്തിയിടും. ജീവൻ നൽകി നിന്നെ വലത്തായി ചേർത്തിടാം. കന്യാ സ്ത്രീകളി പ്രാപിക്കും സഹജേ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ. ചിന്താ വിഷയമത ആദിമകാലത്തെ യന്മാനസമോടി സൃഷ്ടിയെ ഓർത്തൊരു ഞാൻ വിർവിശാപത്താൽ മൃത്യുനിമിത്തം വേർപിരിയും നാൾ വരെയും നാരികളാത്യധികം വ്യഥയിൽ നാൾ പോക്കി വേദനയോടു സുതരെ പ്രസവിച്ചിടുന്നു. ജീവൻ പോയി വേർപിരിയും മാതാവേ. നോക്കിടുമാത്മജരിൽ നെടുവേർപ്പുയരുന്നു. തായില്ല പറവ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊപ്പം അതിസന്താപത്താൽ രോധിച്ചിടുന്നു. ഈ
എന്നെ താടിച്ചാൽ ഞാനാശ്രയഹീന ഞാനയ്യോദീന നിൻ സൃഷ്ടിയെ നാഥാ കൃപയാൽ സമ്പൂർണ്ണ പുനരുത്ഥാനദിനെ നിന്നുടെ സൃഷ്ടിയെ നീ നവമാക്കിയിടേണം. പതിബന്ധം ബലിയാൽ നീയണ്ട തീർന്നൊരു സഹജയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ നിങ്ങൾ അവരൊന്നാകണമേ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ. മോചിക്കുക പാപം മായിക്കുക ദോഷം സത്യമെഴും വിധിയിൽ നാളിൽ പാടേണം പരിശുദ്ധന്മാരോ തിരുവിൻ സ്തുതിഗീതം. വന്നവരും വരുവോനും മൃതതന്വയിലും സുതരീരാത്മാക്കൾ പാടുമ്പോൾ ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട പട്ടക്കാരുടെ പ്രാർത്ഥനയെ ഏറ്റുകൊള്ളണം. പിതാവായ ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും കാണപ്പെടുകയും കാണപ്പെടാത്തവയുമായ ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനും സാരത്തെയും ജീവിപ്പിക്കുന്നവർ പോലെ ഭക്തന്മാരിൽ ദൈവം കൃപ ചെയ്യും. താലേ നിൻകൃപയിൽ നീൻ ഗാത്രത്തെ ഭാക്ഷിച്ചും നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനെ അനുകൂലമാക്കേണ്ടമേ.
പോലെ യാക്കോബിന്റെ മടിയിൽ അവരെ പാർപ്പിക്കണമേ. വിളിച്ചു പറയുമാറാകണമേ. ആമീൻ. ആകാശത്തെയും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചവനായ ഞങ്ങളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. ആത്മീയ സന്ധ്യാ നമസ്കാരം ശുശ്രൂഷയിലും സംബന്ധിച്ച ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ദൈവമായ വാഴ്ത്തി പുണ്യപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ദൈവമായ നിങ്ങളെയും വിശ്വാസികളായ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിപ്പോരെയും പുണ്യപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധരുമായുള്ളവേ, വിലയുള്ളതോ കുറവുള്ളതായ ഞങ്ങളുടെ നമസ്കാരം ശുശ്രൂഷകളും ഇന്ന് സന്വാസം കേൾക്കപ്പെട്ടവയും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടവയാ നീ ആക്കി തീർക്കണമേ. ആബോ അബ്രോ റൂഹോ കാദീശോ ഓശോ അകുൽ സുബാൻ ലവൽമേ. ആമീൻ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. നിനക്ക് സ്തുതി. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ, നിനക്ക് സ്തുതി. ഞങ്ങളുടെ ചരണവുമേ നിനക്ക് സ്തുതി. പാർക്കുമോ ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണമേ. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ഏകജാതനായ പുത്രന്റെ പരിശുദ്ധമായ ബന്ധവും സഹവാസം നാം എല്ലാവരുടെ പേരും നമ്മൾ വിശ്വാസദാസയുടെ ആത്മാവിനോട് ദാസയുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരോടും ഇപ്പോഴെല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകണമേ. വടിവിൽ
എഴുതൽ ലെങ്കിൽ കനിവാൽ ഞാൻ മേവട്ടാവ തെന്യേവാ Don't cry for me, don't shed a tear. I've been set free, no need to fear. God spoke to me, my time had come. He made a way to bring me home. Don't cry for me, my pain is gone forever. Don't cry for me, my body's been made whole. Don't cry for me, we'll soon be back together. Don't cry for me, I'm well within my soul. I saw the light, I took his hand. We flew on high to the promised land. My soul lives on in a better place, with all his glory, with all his grace. Don't cry for me, my pain is gone forever. Don't cry for me, my body's been made whole. Don't cry for me, we'll soon be back together. Don't cry for me, I'm well within my soul. My pain is gone, please understand. My passing was in God's great plan. I'm with you still, each day and night. Just close your eyes, I'll hold you tight. Don't cry for me, my pain is gone forever. Don't cry for me, my body's been made whole. Don't cry for me, we'll soon be back together. Don't cry for me, I'm well within my soul. I'm in your heart, I feel your pain. Don't give up hope, our love remains. I'll wait for you at heaven's door. We'll meet again one day for sure. Don't cry for me, my pain is gone forever. Don't cry for me, my body's been made whole. Don't cry for me, we'll soon be back together. Don't cry for me, I'm well within my soul. Don't cry for me, don't shed a tear. I've been set free, no need to fear. Don't cry for me, my pain is gone forever. Don't cry for me, my body's been made whole. Don't cry for me, we'll soon be back together. Don't cry for me, I'm well within my soul. Don't cry for me, I'm well within my soul. ഞാനും എൻ ഗൃഹം തേടി ദൈവത്തോടൊത്തുറങ്ങിടാൻ എത്തുന്നേ ഞാൻ നാഥന്റെ
പിറ്റെന്നൊപ്പമുണർന്നിടാൻ. കരയുന്നോ നിങ്ങൾ എന്തിനായി ഞാനൻ സ്വന്ത ദേശത്ത് പോകുമ്പോൾ? കഴിയുന്നു യാത്ര ഇത്ര നാൾ കാത്ത ഭവനത്തിൽ ഞാനും ചെന്നിതാ. പോകുന്നേ ഞാനും എൻ ഗൃഹം തേടി ദൈവത്തോടു തുറന്നിടാൻ. എത്തുന്നേ ഞാനും നാഥന്റെ ചാരി പിറ്റെന്നൊപ്പമുണർന്നിടാൻ. ദേഹമെന്നൊരാ വസ്ത്രമൂരി ഞാൻ 6 അടി മണ്ണിലാഴ്ത്തവേ, ഭൂമിയെന്നൊരാ കൂടുവിട്ടു ഞാൻ സ്വർഗമാം വീട്ടിൽ ചെല്ലവേ. മാലാഖമാരും ദൂതരും മാറി മാറി പുണർന്നു പോ. ആധിവ്യാധികൾ അന്യമായി കർത്താവേ ജന്മം ധന്യമായി. പോകുന്നേ ഞാനും എൻ ഗൃഹം തേടി ദൈവത്തോടു തുറന്നിടാൻ. എത്തുന്നേ ഞാനും നാഥന്റെ ചാരി പിറ്റെന്നൊപ്പമുണർന്നിടാൻ. സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ചെന്ന നേരത്ത് കർത്താവൻ